Dear students, welcome to my class. Today we will discuss some numericals, okay? So, see, page number 76, question number 15. So, if A and B are two events with probability of A is equal to half, probability of B is equal to 1 by 3, the book probability of A is equal to, if there is a probability of A is equal to half, probability of B is equal to 1 by 3, and probability of A intersection B is equal to 1 by 4. Find probability of A given B and probability of A complement given B complement. Probability of A, question number 15 to page number 76, question number 15 to there. If A and B are two events with probability of A is equal to half, probability of B is equal to 1 by 3, and probability of A intersection B is equal to 1 by 4, find probability of A given B and probability of A complement given B complement. So, ইয়াত এতিয়া আমি কি কৰিছো আমি কি ৰিজাল্ট পাইছিলো গোটেই ৰিজাল্টস কেনি মনত পেলাবা ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনিশন এক্সোমেট্ৰিক ডেফিনিশন থিওৰামস আমাৰ যিবিলাক ডেসক্ৰিপচনস ভাৰ্বেলি আমি যিবিলাক ডেসক্ৰাইব কৰি সেট অফ ফৰ্মত যিবিলাক ইভেন্টস লিখো সেই গোটেইখিনি মনত পেলোৱা এডিশন থিওৰামৰ কন্ডিশনস কেনি যেতিয়া মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হ'ব যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নহয় তেতিয়া এডিশন থিওৰামটো কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে এডিশন থিওৰামটো কি হ'ব ইভেন্ট গিটা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তাৰপিছত তুমি কি পালা মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে ৰিজাল্টটো ডিপেন্ডেন্ট হলে ৰিজাল্টটো মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামৰ ৰিলেটেড থিওৰামস কেনি সো এই গোটেই ৰিজাল্টস কেনি মনত পেলাবা গোটেই ৰিজাল্টস কেনি একেলগে আমি এটা ধুনীয়াকৈ লিখিলো মনত পেলাবা মনত ৰাখিবা তো এতিয়া সেইখিনি আমি এটা এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে তো এটা সোৱা দিয়া আছে তোমাক ইয়াত এতিয়া তোমাক কোৱেশ্চনটো হতে ভালদৰে চাবা কোৱেশ্চনটো তোমাক কি কৈছে ইফ A and B are any two events তাৰ মানে সোৱা ইয়াত এটো সোৱা A intersection B এটা ভ্যালু দিয়া আছে তাৰ মানে ইভেন্ট গিটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নহয় ঠিক আছে A intersection B ইভেন্টৰ probability value to 1/4 0 নহয় ঠিক আছে তো এটো কি বুজাইছে ইভেন্টস are not mutually exclusive এতিয়া আমাক এই ৰিজাল্টটো লাগে probability of A given B আমি কি পাইছিলো probability of A given B probability of A intersection B divided by probability of B এটো ৰিজাল্ট পাইছিলো তো ইয়াত এতিয়া তুমি probability of A intersection B value 1/4 probability of B value 1/3 এটো পুট কৰা সো এটো ৰিজাল্ট আহিলে 3/4 এনে ধৰণে নেক্সট তোমাৰ সোৱা probability of A complement given B complement is equal to আমি এটো কি লিখিম probability of A complement intersection B complement যেনেকে থাকে এটো হল ডেফিনিশনটো যেনে ধৰণে আহিব A complement আছে সো A complement বুলি লিখিব লাগিব probability of A complement intersection B complement divided by probability of B complement তো এতিয়া সোৱা probability of B complement মানে এটো আমি ডি মৰ্গানছ লটো যদি এপ্লাই কৰো তো এতিয়া তোমাৰ এটো আহিব probability of A complement intersection B complement is equal to A union B whole over complement divided by probability of B complement is equal to A union B whole over complement মানে 1 minus probability of A union B already এবিলাক আমি ডিসকাস কৰি আছো আগৰ ক্লাছৰ পৰা তো এটো হ'ব তোমাৰ 1 minus probability of B তো ইয়াৰ পৰা তুমি কি আহিলে 1 minus এটো কি আহিলে A union B মানে probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B divided by 1 minus probability of B তো ইয়াত এটা এই গোটে ভ্যালু খিনি পুট কৰি দিয়া তো এই তোমাৰ এটো আনসাৰটো সলভ হৈ যাব তেনে ধৰণে আমি কৰিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন এটা সোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 পেজ নম্বৰ 77 page number 77 question number 22 yet ki koise soa given that probability of A is equal to 1/3 probability of A is equal to 1/3 probability of B is equal to theta probability of A union B is equal to half find the value of theta when A and B are independent events
তোমাক এতিয়া থিটাৰ ভ্যালুটো সুধিছে আৰু কি কৈছে ইভেন্টস A আৰু B ইন্ডিপেন্ডেন্ট বুলি কৈছে Question number এটো তোমাৰ 22 পেজ নম্বৰ 77 এই বুকখনৰ পৰা চাই লবা হা ভালদৰে তো ইয়াত দিয়া আছে কেইটামান ভ্যালু দিয়া আছে ইভেন্টৰ এটা দিয়া আছে probability of A is equal to 1/3 probability of B is equal to theta probability of A union B is equal to half এতিয়া থিটাৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে থিটা এটো থিটা বুলি কৈছে probability of B numeric ভ্যালু দিয়া নাই জাস্ট থিটা বুলি কৈছে তো এতিয়া তুমি থিটাৰ numeric ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে আৰু তোমাৰ কি কৈছে ইভেন্ট গিটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো হেতু কন্ডিশনত এতিয়া তুমি কেনে ধৰণে উলিয়াবা তো সোৱা এটো আমি এটা কি কৰিম তুমি জেনেকে তেনে কৰিব পাৰা মাত্ৰ তুমি ৰিজাল্টছ খিনি কাৰেক্টলি ইউজ কৰিলে হ'ল এতিয়া সোৱা probability of A union B probability of A union B is equal to যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় probability of A union B এটা ৰিজাল্ট আছে এটো এডিশন থিওৰামটো তিনটা কন্ডিশনত আমাৰ তিনটা ৰিজাল্ট পাও এটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হলে এটা যিকোনো ইভেন্টৰ কেছত আৰু এটা ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ কেছত এতিয়া ইভেন্ট গিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বুলি কৈছে তো তুমি এটো 1 মাইনাস আমাৰ এতিয়া ৰিজাল্টটো কি আহে 1 মাইনাস probability of A complement into probability of B complement এটো ৰিজাল্ট ইউজ কৰিম A union B ইভেন্টৰ probability ভ্যালুটো is equal to তো ইয়াত লিখি লবা since events are independent तो यात की আছে A union B ভ্যালু আমাক হাফ দিয়া আছে তুমি ইয়াত হাফ লিখা 1 minus probability of A complement মানে কি 1 minus probability of A probability of B complement মানে 1 minus probability of B তো তোমাৰ কি আহিলে half is equal to 1 minus ইয়াত এতিয়া তোমাৰ কি আহিব 1 minus probability of A মানে হল 1/3 ইয়াত 1/3 লিখা 1 minus probability of B মানে হৈছে থিটা তো 1 minus এটো হ'ব তোমাৰ 2/3 1 minus theta to half is equal to 1 minus 2/3 plus 2/3 theta তো এনেধৰণে সলভ কৰিলে তোমাৰ থিটা ভ্যালুটো ওলাই যাব আৰু this implies that 2/3 theta is equal to half minus 1 plus 2/3 তো এটো তুমি সলভ কৰিবা সলভ কৰিলে থিটা ভ্যালুটো পাই যাবা তেনে ধৰণে কৰে নেক্সট কোৱেশ্চন টু সোৱা এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে given that the events A and B are such that given that the events A and B are such that probability of A is equal to half probability of A is equal to half probability of A union B is equal to 3/5 and probability of B is equal to P. Find P if they are mutually exclusive and independent. Find P if they are number 1 mutually exclusive number 2 independent question to dia ase enadhone probability of A is equal to half probability of A union B is equal to 3/5 probability of B is equal to P এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগে P ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব যে এটা দিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো দিয়া আছে মিউচুয়ালি যদি ইভেন্ট গিটা যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় তেতিয়া P ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে আৰু এটা আছে যদি ইভেন্ট দুটা A আৰু B ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় ঠিক আছে তো তুমি এটা সলিউশনটো কি কৰিবা যে when events are mutually exclusive যেতিয়া mutually exclusive হ'ব ঠিক আছে তো number 1 to when events are mutually exclusive তো যেতিয়া mutually exclusive হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হয় probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B হয়
তাৰমানে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা নাই তোমাক ইভেন্ট তিনটা ইভেন্টৰ প্ৰবেবিলিটি ভ্যালু দিয়া আছে এটা হৈছে ইভেন্ট A এটা ইভেন্ট A ইউনিয়ন B ৰিজাল্ট দিয়া আছে B ইভেন্টৰ প্ৰবেবিলিটি ভ্যালুটো দিয়া আছে P বুলি P নিউমেৰিকেল ভ্যালু নহয় P টো নিউমেৰিক নহয় জাস্ট এতিয়া তুমি P ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে নিউমেৰিকেল ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে কেতিয়া যে যেতিয়া তোমাৰ A আৰু B যদি মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ হয় আৰু যেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় দুটা কেছত কি ৰিজাল্ট আহিব তো কোৱেশ্চনটো হেতু তো এতিয়া চোৱা যদি মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ হয় আমি আগৰ এইবিলাক থিওৰাম কৰোতে আমি ৰিজাল্ট পাই আছিলো যে probability of A ইউনিয়ন B = probability of A plus probability of B একো নাই ইয়াত এতিয়া জাস্ট তুমি ভ্যালুখিনি পুট কৰি দিলে P ভ্যালুটো পাই যাবা probability of A ইউনিয়ন B = 3/5 probability of A ভ্যালু হাফ লিখা হাফ দি থোৱা আছে ইয়াত হাফ লিখা আৰু প্লাস probability of B ভ্যালুটো P আছে তো ইয়াৰ পৰা তুমি এটো সলভ কৰিলে P ভ্যালুটো পাই যাবা ঠিক আছে P ভ্যালুটো 3/5 মাইনাস হাফ কৰিবা তো P ভ্যালুটো পাই যাবা তো P = তোমাৰ কি আহিব 3/5 মাইনাস হাফ তো এটো কৰিলে তুমি এটো P ভ্যালুটো আহি গল সেকেন্ডটো চোৱা when events are independent যেতিয়া তোমাৰ ইভেন্টস কেইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব probability of A union B is equal to probability of A union B is equal to 1 minus probability of A complement into probability of B complement এটো ৰিজাল্ট আহে এটো ৰিজাল্টৰ পৰা আমাৰ ওলাই যাব নতুবা তুমি অন্য বাকিখিনি বেলেগ কৰিও কৰিব পাৰা A ইউনিয়ন B এটো ৰিজাল্টৰ পৰা তুমি কৰিবকে পাৰা কিন্তু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব probability of A union B ভ্যালু 3/5 is equal to 1 minus probability of A complement মানে কি হ'ব তাৰ মানে 1 minus half আৰু probability of B complement মানে 1 minus P তো এটো তুমি সলভ কৰি দিলে P ভ্যালুটো পাই যাবা ঠিক আছে এটো বস্তু সলভ কৰিবা সলভ কৰিলে P ভ্যালুটো পাই যাবা তো তেনে ধৰণে আমি এবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ নিউমেৰিকেলস বিলাক এনেকুৱা আহে probability নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আছে Probability of solving a specific problem independently by A and B are probability of solving কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ এই বুকখনত আছে চাই লবা probability of solving a specific problem independently by A and B are half and 1/3 respectively কোৱেশ্চনটো তেনে ধৰণে দিয়া আছে probability of solving a specific problem independently by A and B are half and 1/3 respectively if both try to solve the problem independently find the probability that the problem is solved এটা তোমাক দিয়া আছে probability of solving specific problem independently by A and B are half and 1/3 respectively if both try to solve the problem independently if both try to solve the problem independently find the probability that number 1 the problem is solved or number 2 কি কৈছে যে exactly one of them solves the problem question to etu আছে NCERT bookor mathsor bookkonor tomato question number 14 hoy question to probability of solving a specific problem independently probability of solving a specific problem independently ঠিক আছে মনত ৰাখিবা independently
by A and B are half and 1/3 respectively. A আৰু B দুজন ষ্টুডেণ্টৰ probability to এটা particular এটা problem solve কৰাৰ probability to দিয়া আছে half আৰু 1/3. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Number 1. Number 2 is exactly one of them solves the problem. তো আমি কি কৰিম চোৱা, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ সলিউশনটো আমি এনেধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিম, সদায় ইভেন্ট ডিফাইন কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তো আমি কি কৰিম যে let us define the events. আমি প্ৰথমতে ইভেন্টছ খিনি ডিফাইন কৰিম। এটা ইভেন্ট কি আহিব, সাপোজ ইভেন্টটো মই ডিনোট কৰিছো x এৰে, কাৰণ আমাৰ ষ্টুডেন্ট A আছে আৰু B আছে, দে কি লিখিম, ষ্টুডেন্ট A solve the problem, y to কৈছো ষ্টুডেন্ট B solve the problem, ঠিক আছে। x আৰু y দুটা ইভেন্ট হৈ ললো। এতিয়া কি কৈছে, দুইটাই কি কৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হে ট্ৰাই কৰিছে, তাৰ মানে এইটো কি বুজাইছে ইভেন্টস সিন্স তোমাৰ কি কৈছে if both try to solve the problem independently, তাৰ মানে কি মিনিং কৰিছে x and y are independent, তো ইভেন্ট গিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে। সো ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব, x y are independent events, independent হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট এটা কোৱেশ্চন তুলে আহা, the problem is solved, প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগে, জাস্ট প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব কৰাৰ প্ৰবেবিলিটিটো লাগে, তাৰ মানে কি the problem is solved, এই লাইনটোৰ মিনিংটো কি হ'ব, মই সাপোজ তোমালোক ষ্টুডেন্ট আছে, মই তোমালোকক এটা কোৱেশ্চন দিছো, মই তোমালোকক কি কৈছো যে জাস্ট মোৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিয়া, ঠিক আছে। কোৱেশ্চনটো তেনে ধৰণৰ, তোমালোকলে মই এটা কোৱেশ্চন থ্ৰু কৰিছো, কোৱেশ্চনটো মোক এতিয়া সলভ কৰি দিব লাগে, মই এটো কোৱা নাই যে তুমিয়ে কৰা বা তেওঁৱে কৰক, গোটেইখিনিয়ে কৰক, হেতু মই নাই কোৱা, মাত্ৰ মই কি কৈছো যে এটা জাস্ট প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিয়া, ঠিক আছে। তাৰ মানে যিকোনো এজনে মোক প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিলেই হ'ব, মিনিংটো হেতু হয়, মিনিংটো তোমালোকে সদায় হেতু বস্তু মিনিংটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। The problem is solved, মই তাত একো মই বাউন্ড কৰি দিয়া নাই যে তোমালোক গোটেইখিনিয়ে প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিয়া, ঠিক আছে। তোমালোক 4জন ষ্টুডেন্ট আছে বা 5জন ষ্টুডেন্ট আছে, মই গোটেই 5জন ষ্টুডেন্টক মই এটো কোৱা নাই যে তোমালোকে মোক গোটেই 5জনে কৰি দিব লাগে, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ট্ৰাই কৰিছা আৰু গোটেই কিজনে মোক 5জনে মোক প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিব লাগে বুলি নাই কোৱা, জাস্ট the problem is solved, ঠিক আছে। জাস্ট এই লাইনটোৰ মিনিংটো হ'ব যে যিকোনো তোমালোকৰ মাজত যিকোনো এজনে মোক প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিলে প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব, the problem is solved। তাৰমানে এটা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 টো মতে কি কৈছে, probability যে the problem is solved, আমাক এই বস্তুটো লাগে, প্ৰবলেমটো জাস্ট সলভ কৰিব লাগে, প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ যিকোনো এজনে আইদাৰ ইউ অৰ ইউ যিকোনো এজনে মোক মুঠতে প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিলে প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব। তাৰ মানে ইয়াত এতিয়া মই ইভেন্ট মানে কিউ কোনটো কি ইভেন্ট বুজাইছে, এতিয়া এই লাইনটোৰ মতে এতিয়া আমাক ইভেন্টটো কি বুলি ক'ব লাগিব যে তাৰ মানে আইদাৰ x অৰ y, তাৰ মানে আইদাৰ a অৰ b যিকোনো এজনে মোক প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিলে হয়, তাৰ মানে অকাৰেন্স অফ আইদাৰ a অৰ b মিনিংটো হেতুলে গুচি যায়। তো আমি ইভেন্টটো লিখিম কেনেকে, আমি ইভেন্ট গিটা ডিনোট কৰিছো x আৰু y ৰে, তাৰ মানে x ইউনিয়ন y, আমাক এই ইভেন্টৰ প্ৰবেবিলিটি লাগে। তো এই বস্তুটোৱে হৈছে আমি এনেধৰণে উলিয়াই ল'ব পাৰিব লাগিব কাৰেক্টলি, বুজি পাইছা না। তো মিনিংটোৰ পৰা আমি বস্তুটো এনেধৰণে লিখি ল'ম x ইউনিয়ন y। এতিয়া x ইউনিয়ন y তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট বুলি কৈছে, ইভেন্টস গিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তো ইয়াত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে আমাৰ ৰিজাল্টটো কি আছিল 1 - probability of x complement probability of y complement, 1 - probability of x complement into probability of y complement। তো ইয়াত এতিয়া তোমাৰ কি আহিব 1 - x complement। আচ্ছা, ইয়াত এতিয়া আমাক আকৌ ৰিজাল্ট কেইটামান দি থোৱা আছিলে, চোৱা probability of solving specific problem independently by a and b are half and 1/3 respectively, তাৰ মানে according to the question probability of x is equal to half and probability of y is equal to 1/3, এইটা কোৱেশ্চনটো দি থোৱা আছে ভ্যালু half আৰু 1/3 কোৱেশ্চনটোতে দি থোৱা আছে x আৰু y। তো ইয়াত এটা তুমি ভ্যালুটো পুট কৰি দিয়া, probability of x complement মানে 1 - half, probability of y complement মানে 1 - 1/3, এটো সলভ কৰিলে আনসাৰটো আহি যাব। সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো চোৱা, exactly one of them solves the problem,
exactly one of them solves the problem. Exactly one of them. তাৰ মানে এটো মই ফার্স্ট ক্লাসতে কিছুমান মই ভার্বাল ডেসক্রিপশন কিছুমানক মই কেনে ধৰণে সেটত লিখে মই এখানে দিয়া আছে চাই লবা লিষ্টখন চোৱা exactly one of them solves the problem. তো এটো বস্তু আমি কেনে ধৰণে লিখিম probability of exactly one of them solves the problem. That means x intersection y complement এটো আমি লিখিম এনে ধৰণে x complement intersection y এটো এনে ধৰণে লিখে exactly one. তো exactly one to denote কৰিব ইভেন টু এটো x intersection y complement union আমি x আৰু y বুলি লিখিছো না নাই তো x intersection y complement union x complement intersection y. এতিয়া এটো হল তোমাৰ কি ইউনিয়ন আছে ইয়াত ইউনিয়ন আছে তো এটো মানে কি ইউনিয়ন মানে এটো প্লাস এডিশন থিওরাম তো তো এবিলাক আছে সিঙ্গল ইভেন্ট তো আমি ইয়াত এডিশন থিওরাম টো ইউজ কৰিম ঠিক আছে is equal to probability of x intersection y complement plus probability of x complement intersection y minus probability of x intersection y complement intersection x complement intersection y is equal to x intersection y complement intersection x complement intersection y এই দুইটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হ'ব তো এটো পার্ট 0 হৈ যাব থাকিব অকল এটো পার্ট তাৰ পিছত চোৱা আমি কি কৈছিলো ইভেন্ট গিটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় বুলি কৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ট্রাই কৰিছে তো x আৰু y ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো আমি মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামৰ পিছত কেইটামান থিওৰাম কৰিছিলো তাত মন চাই লবা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে তোমাৰ কি হ'ব probability of x into আমাৰ এই ৰিজাল্টটো x intersection y complement is equal to এটো হয় এটো থিওৰাম চাই লবা আমি এখিনি অলৰেডি প্রুফ কৰি থোৱা আছে probability of x complement into probability of y তো এইগিটাৰ ৰিজাল্ট ইহতৰ ৰিজাল্ট বিলাক এটো এনে ধৰণে আহিব ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱাৰ কাৰণে দেই তো এটো ৰিজাল্ট লিখিলা এটো পার্ট 0 হৈ যাব এটো পার্ট 0 হৈ যাব কাৰণ এটো এই দুইটা পার্ট মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় মাজত ইন্টারসেকশন আছে তো এখানে 0 হৈ গল তো থাকিলে কি probability of x মানে হৈছে half probability of y complement মানে 1 minus 1/3 plus probability of x complement half এটো তুমি হাফে আহে আৰু এনে ধৰণে লিখি দিছো আৰু 1 minus half আৰু probability of y মানে 1/3 তো এইটো সলভ কৰিবা আনসাৰটো এনে ধৰণে আহি যাব আচ্ছা ইয়াত এটা প্রবলেম ডিসকাস কৰিম আমি যেতিয়া বলস আমি যেতিয়া এক্সপেৰিমেন্ট এটা কৰো ইয়াত তোমালোকে এটা প্ৰবলেম পাব পাৰা পাবা দিয়ে থাকে এটো কমন কোৱেশ্চন এটা বল ড্ৰ কৰাৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন দিয়ে তো আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এক্সপেৰিমেন্টটো আমাৰ এটা হৈছে সাইমালটেনিয়াসলি আমি এট এ টাইম কৰিব পাৰো হা এক্সপেৰিমেন্ট বিলাক আমি এট এ টাইম কৰিব পাৰো নতুবা সাকসেসিভলি কৰিব পাৰো ঠিক আছে এটা টাইমও কৰিব পাৰো সাকসেসিভলি কৰিব পাৰো তো সাকসেসিভলি যদি কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি আহিব পাৰে সাকসেসিভলি কৰিলে আমাৰ উইদাউট ৰিপ্লেসমেন্ট আৰু উইথ ৰিপ্লেসমেন্ট আমাৰ কিছুমান প্ৰবলেম দিয়ে মানে তো ইয়াত এক্সপেৰিমেন্টটো তোমাৰ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনটো তুমি যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়া তুমি গম পাবা সাইমালটেনিয়াসলিও তুমি এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিব পাৰা মানে এট এ টাইম সাপোজ তোমাৰ ওচৰত দুটা কালাৰৰ বল দিয়া আছে ঠিক আছে তাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সাপোজ তোমাৰ হাতত 4 হোৱাইট আৰু 3 ৰেড বলস আছে তোমাৰ হাতত 4 হোৱাইট আৰু 3 ৰেড বলস আছে তো তুমি কি কৰিছা তুমি ইয়াৰ পৰা সাপোজ এতিয়া তুমি যদি সাইমালটেনিয়াসলি বুলি কয়
তুমি ইয়াৰ পৰা বল দুটা বল তুমি ড্ৰ কৰিছা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তুমি 2 বলছ ড্ৰ কৰিছা তোমাৰ হাতত 4 হোৱাইট আৰু 3 ৰেড কালাৰৰ বলছ আছে টোটাল অল টোটাল 7 বলছ আছে তো ইয়াৰ পৰা তুমি 2 বলছ ড্ৰ কৰিছা এতিয়া হে ড্ৰ কৰোতে তোমাৰ তুমি কোনটো ৱেট কৰিছা simultaneously কৰিছা নে successively কৰিছা হেতু কোৱেশ্চনটো দিয়া থাকিব 2 balls are drawn at random from a bag containing 4 white and 3 red balls কোৱেশ্চনটো suppose তেনে ধৰণে দিয়া আছে যে 2 balls are drawn at random কেতিয়াবা এই wordটো মিসিং হৈ থাকে 2 balls are drawn at random from a bag containing 4 white and 3 red balls question is that find the probability that both balls are red question to suppose tena kwa dhona dia ase etia 2 balls are drawn etia find the probability that both balls are red ta mane tumak lage probability of getting 2 red balls eta question etu 2 red balls question to dhoribo parise tomar hatot duta coloror ball ase tar pora tumi duta ball draw korisa draw kora ball duitai red colorot lage 2 balls are drawn at random from a bag containing 4 white and 3 red balls find the probability that both balls are red eta question hetu ঠিক আছে তো তেতি আমি কি কৰিম 2 balls are drawn তো আমি যেটো question to দিয়া থাকে হেতুক আমি event বুলি define কৰো let a be the event of drawing 2 red balls আমি যেটা simultaneously at a time যেটা তুমি দুটা বল ড্ৰ কৰিছা তোমাৰ হাতত 4 white আৰু 3 red balls আছে তাৰ পৰা তুমি at a time একেলগে দুটা বল ড্ৰ কৰিছা তো তেতিয়া তোমাৰ probability value to কেনে ধৰণে ক্যালকুলেট কৰিবা এটা দুইটাই red colorত লাগে অলৰেডি এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আমি আগত ডিসকাস কৰিছিলো মই জাস্ট এটা কাৰণে হে ৰিপিট কৰিছো তো এটো আমি a বুলি কৈ দিলা let a be the event of drawing 2 red balls তাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা probability of a বুলি কবা probability of a let a be the event of drawing 2 red balls to 2 red balls hole তোমাৰ এটা কি হ'ব দুটা red ball অহাৰ তো তুমি a বুলি কলা তো ইভেন্ট a কাৰণে এটা ফেভাৰেবল নাম্বাৰটো লাগে তুমি এটো আমাৰ কি হৈছে আমি ড্ৰ কৰিছো উঠাইছো মানে সিলেক্ট কৰিছো তো এটো সিলেকশন হয় তো কম্বিনেশন ইউজ হ'ব তো কম্বিনেশন ইউজ কৰিলে তোমাৰ ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ হাতত আছে কেটা red ball তিনটা আছে 3 red balls আছে তো তুমি ড্ৰ কৰিছা কেটা দুটাহে ড্ৰ কৰিছা তো তোমাৰ ফেভাৰেবল নাম্বাৰ কি হৈ যাব তেতিয়া এটো হল আমাৰ na divided by ns is equal to আমাৰ এটা na ইভেন্ট a কাৰণে a মানে কি বুজাইছে দুটা red ball বুজাইছে তো দুটা red ball আমাৰ এই তিনটা red ballৰ পৰা আহিব সিলেকশনটো তো আমাৰ কি আহিব তেতিয়া 3c2 অল টোটাল আমাৰ কেটা বল আছে অল টোটাল আমাৰ আছে 7 balls আছে all total 7 ball আছে তো এক্সপজিটিভ নাম্বাৰটো হ'ব তোমাৰ গুটে all total যিমানখিনি আছে তাৰ মাজৰ পৰা আহিব তো এবা আহিব 7c2 তো এটো আমি এনে ধৰণে কৰিম যদি সাইমালটেনিয়াসলি বুলি কয় বুজি পাইছা যদি তুমি একেলগে এট এ টাইম তুমি যদি দুইটা বল উঠাইছা তো হেতু হল তোমাৰ সাইমালটেনিয়াসলি কিন্তু যদি সাকসেসিভলি বুলি কয় কোৱেশ্চনটো এটা চাবা কোৱেশ্চনটো এনে ধৰণে ক'ব 2 balls are drawn from a bag containing 4 white and 3 red balls successively with replacement or or without replacement যিকোনো এটা মেথডত successively means one by one simultaneously means at a time তুমি দুটা বল successively draw কৰিছা 2 balls are drawn successively from a bag containing 4 white and 3 red balls using with replacement method or without replacement method find the probability that both balls are red question to same kintu experiment to same নহয় মই question to same কৈছো almost same not exactly same almost same experiment to kintu same নহয় তাৰ মানে কি হল ইয়াত আমি at a time কৰিছো তাৰ মানে ইয়াত এক্সপেৰিমেন্ট টো কেবাৰ কৰিলো এবাৰে কৰিছো কিন্তু সাকসেসিভলি 1 by 1 মানে আমি দুটা বল যে উঠাইছো তো আমি কি কৰিছো 1 by 1 এটা পিছত এটাকে দুবাৰ কৰিছো তাৰ মানে এক্সপেৰিমেন্টটো আমি দুবাৰ কৰিছো ইয়াত আমি এক্সপেৰিমেন্টটো অকল এবাৰ কৰিলো তো সেইকাৰণে আমাৰ সিঙ্গল ইভেন্ট এটা ডিফাইন কৰিলো তো হেমতে ফেভাৰেবল নাম্বাৰ এক্সপজিটিভ নাম্বাৰ কৰি এটো কৰিলো এতিয়া যদি তোমাক এনে ধৰণে কয় 2 balls are red লাগে probability টো এটোৱে হয় তো আমি ইয়াত এটা কি কৰিম চোৱা
কোৱেশ্চনটো এতিয়া আমাৰ এনেধৰণে আহিব যেতিয়া তুমি সাকসেসিভলি কৰিছা 1 by 1 এটোলে আহা successively মানে 1 by 1 এটা এটাকে তুমি দুটা বল উঠালা 2 balls are drawn successively from a bag containing 4 white and 3 red balls. Find the probability that both balls are successively without replacement. Suppose with replacement method ha moi ta suppose etu method ot koisu suppose with replacement method ot tumi duta ball uthaisa ta mane কেনেকে উঠালা ফার্স্ট টাইম এটা বল উঠালা উইথ রিপ্লেসমেন্ট মানে কি ফার্স্ট টাইম উঠাইছা হেতু বল আকৌ রিপ্লেস কৰি আকৌ সেকেন্ড টাইম এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছা আকৌ সেকেন্ড টাইম এটা বল উঠাইলা ফার্স্ট টাইম উঠালা উইথ রিপ্লেসমেন্ট মানে হৈছে ফার্স্ট টাইম উঠালা বলটো আকৌ হেতু আগৰ জায়গাত ৰাখি সেকেন্ড টাইম আকৌ এটা উঠালা উইথ রিপ্লেসমেন্ট মেথড আৰু উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মেথডত কি হ'ব ফার্স্ট টাইম তুমি উঠালা হেতু আতৰাই দিলা তাৰ পিছত আকৌ এটা আকৌ সেকেন্ড টাইম আকৌ এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছা উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মেথড মিন্স হেতু तो विथ रिप्लेसमेंट मेथडत आमार ए टोटल नम्बरटोत एको चेंज नाहे कारण आमी फर्स्ट टाइम उठाइसो आको चेंज आगो जगत राखि हे सेकेंड टाइम एटा बल उठाला तो ए टोटल नम्बरटोत एको चेंज নহয় 7 बल से থাকিব फर्स्ट टाइम কৰিছা फर्स्ट टाइम কৰোটো आमा 7 बल से टोटल থাকিব आको सेकेंड टाइम जेटा তুমি এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিবা কাৰণ সাকসেসিভলি মানে হৈছে 1 by 1 এটা পিছত এটাকে আমি দুবাৰ কৰিছো সাপোজ তুমি 3 বলছ ড্ৰ কৰিছা 3 বলছ বুলি যদি কোৱা নহয় 3 বলছ বুলি ক'লে তোমাৰ কি হ'ব তুমি 1 by 1 কে 3 টাইমছ কৰিছা ফার্স্ট টাইম কৰিলা সেকেন্ড টাইম আকৌ উঠালা আকৌ থার্ড টাইম উঠালা যদি উইথ রিপ্লেসমেন্ট মেথড হয় তেন্তে ফার্স্ট টাইম উঠা বলটো আকৌ রিপ্লেস কৰি সেকেন্ড টাইম উঠালা আকৌ সেকেন্ড টাইম উঠোৱা বলটো আকৌ রিপ্লেস কৰিহে থার্ড টাইম এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছা তো হেতু বুজায় কিন্তু উইদাউটত কি বুজাব ফার্স্ট টাইম উঠালা হেতু আতৰালা সেকেন্ড টাইম আকৌ এটা উঠালা হেতু আতৰাই দিলা আকৌ থার্ড টাইম উঠালা তা মানে এতিয়া কি হ'ল চোৱা যেতিয়া তুমি এটো উইথ রিপ্লেসমেন্ট মেথডত কৰিলা তো আমাক এটো আমি আকৌ জায়গাত সেম ৰাখি মানে ৰিটাৰ্ন কৰি দিও ন তো 7 বল সে থাকিব সেম থাকিব একো চেঞ্জ নাহে কিন্তু উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মেথডত কি হ'ল ফার্স্ট টাইম কৰিলা 7 বলছত 7 বলছ আছিল তো আমি কি কৰিলো 1 by 1 তো উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মেথডত আমি হেতু আতৰাই দিও তো তুমি এটো আতৰাই দিলা তো আমাৰ ফালে তেতিয়া ফালে কি হ'ল কমি যাব 6 বলছ থাকিব তো আমি 6 বলছৰ পৰাহে বল ড্ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো 6 বলছৰ পৰা ড্ৰ কৰিলা তুমি আকৌ থাৰ্ড টাইম আকৌ সাপোজ এটা বল ধৰা মানে 2 নহয় সাপোজ 3 তো থাৰ্ড টাইম আকৌ কৰিছা তো থাৰ্ড টাইম যেতিয়া কৰিছা তেন্তে আমাৰ তেতিয়া কেটা বল থাকিব লাগে এটা আকৌ আতৰাই দিলা নহয় 5 বলছ থাকিব ঠিক বুজি পাইছা তাৰ মানে এটোৱে কি বুজাইছে ইয়াত আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টছ বিলাক কি হৈ যায় সেকেন্ড ফাৰ্স্টটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় একো প্ৰবলেম সেম থাকেটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু সেকেন্ডটো কি হ'ব সেকেন্ডটো কেছত আমাৰ এটো কি হৈ যায় ডিপেন্ডেন্ট হৈ যায় সেকেন্ড ইভেন্টটো আমাৰ ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব ডিপেন্ড কাৰ ওপৰত কৰিব ফাৰ্স্ট ইভেন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আকৌ তুমি যদি থাৰ্ড টাইম কৰা তেন্তে থাৰ্ডটোৱে কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ড হে দুটা ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তো তেনে ধৰণে কিন্তু ইয়াত আমাৰ বস্তুটো একো চেঞ্জ নহয় সেম থাকে সেইকাৰণে উইথ ৰিপ্লেসমেন্ট মেথডত কেস বিলাক সদায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় কাৰণ কোনো কাকো একো এফেক্ট নকৰে তো এটো মনত ৰাখিবা এই কেছটোত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব উইথ রিপ্লেসমেন্ট মেথডত কেস বিলাক সদায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মেথডত ডিপেন্ডেন্ট হয় উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মেথডত ডিপেন্ডেন্ট হ'ব আৰু উইথ রিপ্লেসমেন্ট মেথডত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় হেতু মনত ৰাখিবা আৰু ডিপেন্ডেন্ট আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ ওপৰত বেস কৰিহে আমাৰ থিওৰামটো আকৌ ইউজ হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি এটা কি কৰিম চোৱা এটা তোমাক সাপোজ মই এটা উইথ রিপ্লেসমেন্ট মেথডত মই এটা প্ৰবলেমটো কৰিবলৈ গৈছো সাপোজ তুমি 2 বলছ ড্ৰ কৰিছা সাকসেসিভলি 1 by 1 2 বলছ ড্ৰ কৰিছা উইথ রিপ্লেসমেন্ট মেথডত ফার্স্ট টাইম উঠাইছা বলটো আকৌ রিপ্লেস কৰি সেকেন্ড টাইম আকৌ উঠালা তেনে ধৰণে তুমি কৰিলা এতিয়া মোক দুইটা ৰেড কালাৰত লাগে কোৱেশ্চনটো হেতু ঠিক আছে তো আমি কি কৰিছো ইয়াত আমি বলটো দুবাৰ উঠাইছো 1 by 1 এটা এটাকে দুবাৰ উঠাইছো এক্সপেৰিমেন্টটো মানে হেতু এক্সপেৰিমেন্টটো কি কৰিবা হেতু কিন্তু চাবা এক্সপেৰিমেন্টটো কি কৈছে তো 1 by 1 কে তুমি দুবাৰ কৰিছা এটা এটাকে দুবাৰ অল টোটাল দুটা বল উঠালা তো ইয়াত আমি দুবাৰ যে উঠালো তো আমি ইয়াত হেকানে কি কৰিব লাগিব ইভেন্ট দুটা ডিফাইন কৰিব লাগিব তো আমি ইভেন্টটো কেনে ধৰণে ডিফাইন কৰিম লেট এ বি দা ইভেন্ট অফ ড্ৰয়িং 1 তাৰমানে 1 by 1 কে দুটা উঠাইছো তো ফার্স্ট টাইম এটা উঠাইছো সেকেন্ড টাইম আকৌ এটা উঠাইছো তো ফার্স্ট আৰু কেছৰ ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে এটা ইভেন্ট সেকেন্ডৰ কাৰণে এটা ইভেন্ট ডিফাইন কৰিব লাগিব তো ইভেন্টটো কি কৰিবা যে ড্ৰয়িং 1 red ball drawing 1 red ball in the first row আৰু এটা ইভেন্ট তুমি
সেকেন্ড আকৌ এটা কৰিছো ফার্স্ট টাইম এটা রেড বল উঠাইছো আচ্ছা কোশ্চেনটো আমাক কি দিছে দুইটা রেড বলত লাগে ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট বোথ বলস আর রেড দুইটাই রেড কালাৰত লাগে তাৰ মানে ফার্স্ট টু রেড সেকেন্ড টু রেড বুঝি পাইছা যদি তোমাক কোশ্চেনটো কি কয় যে টু রেড বলস যদি দুইটা হোয়াইট ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট বোথ বলস আর হোয়াইট তেতিয়া আমি কি কম ফার্স্ট টাইম হোয়াইট সেকেন্ড টাইমও হোয়াইট যদি তোমাক এনেধৰণে কয় যে ওয়ান রেড এন্ড ওয়ান হোয়াইট find the probability that balls are one white and one red eta white eta red বুলি যদি কয় তেতিয়া আমি ইভেন্ট গিটা কেনে ধৰণে ডিফাইন কৰিম এটা ফার্স্ট টাইম হোয়াইট সেকেন্ড টাইম রেড তেনে ধৰণে আমি ডিফাইন কৰিব লাগিব যদি হোয়াইট বুলি কয় তেন্তে ফার্স্ট টাইম হোয়াইট সেকেন্ড টাইমও হোয়াইট দুইটাই হোয়াইট বুজি পাইছা এতিয়া আমাৰ কোশ্চেনটো ৰেড বুলি কৈছে তো আমি কি কৰিম ড্ৰয়িং ওয়ান ৰেড বল ইন দা ফার্স্ট ড্ৰ আকৌ তুমি এটা কৰা ড্ৰয়িং ওয়ান red ball in the second draw first time draw kora ball to red second time draw kora ball to red aru as a whole amak duta red color ball probability to lage acha etia tamane ki bujaise two red balls lage tamane etia duita red ball first time red and second time red etia amar event to etia kuntu event or probability hodise amak etia event A probability hodise eta ama kuntu event or probability ami uliabo lage probability of A uliabo lagibo ne probability of B event or probability to uliabo lagibo ne onno kiba eta uliabo lagibo tamane ama eta ki hol duitai red color lage tamane duitai ahibo lagibo both balls are red buli koise na tamane first time red second time red tamane ama ki hobo duita red color ahibole hole ama eta event to kuntu event or lagibo tamane yat amar required probability আমি এটা রিকোয়ার প্রবাবিলিটি টু কিহৰ উলিয়াম প্রবাবিলিটি অফ ইয়াত A আৰু B এটো ৰিজাল্টটো উঠা নাই B ইভেন্টৰ প্রবাবিলিটি ৰিজাল্টটো উঠা নাই ইয়াত দিছে A ইন্টারসেকশন B তেতিয়াহে আমি দুটা ৰেড পাম সাইমultaneously যেতিয়া আমি দুইটাই আহে তেতিয়াহে দুটা ৰেড কালাৰৰ বল পাম তাৰ মানে আমাক A ইভেন্টৰ প্রবাবিলিটিটো দিছে A intersection B তো A intersection B এটো হল তোমাৰ এডিশন মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰাম তো মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামৰ দুটা ৰিজাল্ট আছে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ কেছত এটা ডিপেন্ডেন্টৰ কেছত তো যেতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিছো মই ইয়াত এটা সাপোজ এই কেছটো মই উইথ ৰিপ্লেসমেন্ট মেথডত কৰি আছো দেই এটো মই উইথ ৰিপ্লেসমেন্ট মেথডত কৰিছো সাপোজ এটো মই উইথ ৰিপ্লেসমেন্ট মেথডত কৰি আছো তো তেতিয়া কি হ'ব তাৰ মানে ফার্স্ট টাইম ড্ৰ কৰা বলটো মই আকৌ ৰিপ্লেস কৰিহে সেকেন্ড টাইম এটা বল উঠালো এতিয়া দুইটা বলে ৰেড কালাৰত লাগে তো দুইটা বল ৰেড কালাৰত লাগে মানে দুইটা ইভেন্ট দুইটাই আহিব লাগিব তো দুইটাই যদি আহিব লাগে তাৰ মানে আমি ডিনোট কৰিম A ইন্টারসেকশন B ৰে তো A B দুইটাই হল এতিয়া তেন্তে ইভেন্ট গিটা এটা ডিপেন্ডেন্ট নে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু উইথ ৰিপ্লেসমেন্ট মেথডত কৰিছা ফার্স্ট টাইম উঠাইছা তো আকৌ ৰিপ্লেস কৰিলা তো আমাৰ কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় multiplication theorem independent result কি আছিল probability of A into probability of B এটো আমি এনে ধৰণে লিখিম তো probability of A মানে কি বুজাইছে drawing one red ball in the first draw তো ইয়াৰ পৰা তুমি এটা red ball draw কৰিব লাগে তোমাৰ হাতত আছে 4 white 3 red as a whole 7 balls আছে আৰু তাৰ মাজৰ পৰা এতিয়া তুমি কি কৰিছা ইভেন্ট A মিনিং টু কি কৰিছা কোশ্চেনটো আমাৰ কি আহিছে কোশ্চেন হৈছে এটো বেলেগ বেলেগ হ'ব আমাৰ এতিয়া এটো কোশ্চেনত আমাৰ কি হৈছে ড্ৰয়িং ওয়ান ৰেড বল ইন দা ফার্স্ট ড্ৰ ফার্স্ট টাইম ড্ৰ কৰা বলটো ৰেড কালাৰত লাগে তো তোমাৰ এতিয়া কি হ'ব আমাৰ হাতত আছে ৰেড কালাৰ তিনটা তো আমাৰ কি আহিব এটো 3C1 এনে ধৰণে আহিব আৰু probability of A মানে এতিয়া আকৌ তুমি আগৰ আমি যেটো সিস্টেম আছে হেতু হেৰিয়াত কৰিম তো probability of A মানে কি হয় চোৱা probability of A favorable number divided by exogenous number এটো হল তো ইভেন্ট A কাৰণে ফেভাৰ কৰা পইণ্ট কেটা আছে ইভেন্ট A টো এনো মিনিং কি কৰিছে এটা ৰেড বল ড্ৰ কৰাটো বুজাইছে তো এটা ৰেড বল ড্ৰ কৰিছে তোমাৰ হাতত আছে তিনটা ৰেড বল তো 3 ৰেড বলছৰ পৰা 1 ৰেড বল তুমি ড্ৰ কৰিছা তো আমাৰ ড্ৰ কৰিবলৈ হলে আমাৰ মেথড মানে ৱে কেটা আহিব 3C1 ways তো ইয়াত আমাৰ ফেভাৰেবল নাম্বাৰ হ'ব 3C1 NS exogenous number as a whole আমাৰ এই এক্সপেৰিমেন্টত আমি এটা 1 বল যে ড্ৰ কৰিছো ইয়াৰ পৰা এটা মানে এটা এই কেছটোত এটা বল ড্ৰ কৰাৰ টোটাল ৱে কিমান আছে আমাৰ হাতত আছে 7 বলছ তো আমাৰ 7C1 তাৰ মানে এই এক্সপেৰিমেন্টত ড্ৰয়িং ওয়ান ৰেড বল ইন দা ফার্স্ট ড্ৰ এই এক্সপেৰিমেন্টত আমি এক্সপেৰিমেন্টটো দুবাৰ কৰিছো হেকানে দুটা ইভেন্ট আহিলে আৰু কোশ্চেনটো মতে আমাক এটা দুইটাই আহিব লাগে তো হেকানে ইন্টারসেকশন লিখিব ইন্টারসেকশন আহিব ইন্টারসেকশনটো সাইমultaneously দুইটাই অহাটো মিনিং কৰে তো
তো ইয়াত আমি ইউনিয়ন নাহে ইণ্টাৰচেকশ্যন তো ইণ্টাৰচেকশ্যন এতিয়া উইথ ৰিপ্লেচমেণ্ট মেথডত কৰিছোঁ কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এইটো ৰিজাল্ট লিখিলা এতিয়া এই দুইটা ৰিজাল্টৰ প্ৰবেবিলিটি ভেলুকেইটা লাগে তো প্ৰবেবিলিটিটো এইটো কেছত এই এক্সপেৰিমেণ্টটো আমি কি কৰিছোঁ এটা বল ড্ৰ কৰিছোঁ এটা বল ড্ৰ কৰিলে অল টোটেল আমাৰ এক্সজিটিভ নাম্বাৰ চেম্পল স্পেচটোত কিমান আহিব আমাৰ হাতত আছে অল টোটেল 7 বলছ এজ এ হ'ল 7 আছে তো 7 বলছৰ পৰা আমি 1 বল ড্ৰ কৰিছোঁ তো এক্সজিটিভ নাম্বাৰ 7C1 আৰু এই ৰেড বল এইটো হ'ল ইভেণ্টটো ফেভাৰ কৰা নাম্বাৰটো হ'ব আমাৰ হাতত তিনিটা আছে তো 3C1/7C1 ইনটু বিটোৱে কি বুজাইছে ড্ৰয়িং ওৱান ৰেড বল ইন দ্য ছেকেণ্ড ড্ৰ আকৌ এই এক্সপেৰিমেণ্টটোত আমি আকৌ ৰিপ্লেচ কৰি দিলোঁ তাৰমানে এইটো বস্তু ছেমেই থাকিলে তো তেতিয়া তোমাৰ কি আহিব 7C1 হ'ব এক্সজিটিভ নাম্বাৰ প্ৰবেবিলিটি অফ বি তো প্ৰবেবিলিটি অফ বি মানে কি হ'ল NB ডিভাইডেড বাই NS তো NB ফেভাৰেবল নাম্বাৰ কিমান হ'ব তেতিয়া তোমাৰ এগেইন তোমাৰ কি কৈছে ৰেড বলেই লাগে ড্ৰয়িং ওৱান ৰেড বল ইন দ্য ছেকেণ্ড ড্ৰ তো তোমাৰ ছেকেণ্ড টাইম ড্ৰ কৰা বলটো ৰেড কালাৰত লাগে তো তোমাৰ এক্সজিটিভ নাম্বাৰ ছেমেই থাকিব 7 হৈ থাকিব এটা বলেই উঠাইছা তো 7C1 আৰু তোমাৰ এফালে ৰেড কালাৰত লাগে তো ৰেড কালাৰ ছেম থাকিব 3C1/7C1 এইটো কৰি দিবা তো এইটো আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম তো এনেধৰণে আহে কিন্তু যদি তুমি উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট মেথডত যদি কৰা সাপোজ তুমি এইটো মই এটা উইথ ৰিপ্লেচমেণ্ট মেথডত কৰিলোঁ যদি উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট মেথডত কৰা তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠোৱা বলটো তুমি আঁতৰাহে ছেকেণ্ড টাইম আকৌ এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছা ঠিক আছে তো কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ কেছটো কি হ'ব চোৱা তেতিয়া দুইটা বল ৰেড কালাৰত লাগে তো আমাৰ কি হ'ব যে আমি ইভেণ্টকেইটা এনেধৰণে ডিফাইন কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰ কৰা বলটো ৰেড কালাৰ ছেকেণ্ড টাইম ড্ৰ কৰা বলটো ৰেড কালাৰ কিন্তু আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো কি কৰিছোঁ উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট মেথডত কৰিছোঁ উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট মেথডত তোমাৰ এতিয়া যদি উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট মেথড হয় তো তেতিয়া তোমাৰ কি আহিব probability of A intersection B without replacement method first time উঠাইছা হেতু আতৰাহে সেকেন্ড টাইম আকৌ উঠালা তাৰ মানে কি হ'ল ইয়াত আমাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল এটা উঠাইছিলা হেতু আতৰাহে সেকেন্ড টাইম উঠালা তো তেতিয়া কি হ'ল সেকেন্ড টু ফাৰ্ষ্ট টু ওপৰ ডিপেন্ড কৰিব ইভেন্টস কিটা A আৰু B A টু কিটা ইভেন্টসও ডিপেন্ডেন্টৰ লৈ গুছি যাব তো ইয়াৰ ডিপেন্ডেন্টৰ কেছটোত কি আছিল probability of A into first to হদায় ফাৰ্ষ্ট ওয়ান টু হদায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় এটো ফাৰ্ষ্ট কেছ তো এটো হদায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব তো আমি এটো ৰিজাল্ট লিখিম probability of A into probability of B given A এটো এটা ৰিজাল্ট probability of A into probability of B given A is equal to তো probability of A মানে কি বুজাইছে drawing one red ball in the first row তো বস্তুটো সেমে থাকিব তো red ball এটা তুমি ড্ৰ কৰিছা তো কি হ'ব red color আমাৰ 3 আছে 3C1 by all total 7 আছে তো 7C1 এটো ৰিজাল্ট হ'ব ইয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট এটা B given A ইভেন্ট টু B given A এটো হল তোমাৰ কি কন্ডিশনাল ইভেন্ট B given A ইভেন্টৰ মিনিংটো হৈছে কন্ডিশনাল ইভেন্ট তো ইয়াৰ ইভেন্টৰ মিনিংটো কি যে আমি কি বুলি কৈছো drawing one red ball in the second row given that এটো দেখিছা না given that first drawn red ball is not replaced without replacement methodত কৰিছো তো এটো কেছে মই কৰি আছো without replacement methodত ঠিক আছে তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰ কৰা বলটো ৰিপ্লেস নাই কৰা নকৰাকে এটো আতৰাহে সেকেন্ড টাইম আকৌ এটা কৰিছো তো এটোৱে কি বুজাব drawing one red ball in the second draw given that first drawn red ball is not replaced B given A এটো হল কন্ডিশনাল ইভেন্ট আৰু এই কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত বেস কৰি এই ইভেন্টৰ মিনিংটো কি হ'ব যে drawing one red ball in the second draw সেকেন্ড টাইম ড্ৰ কৰা বলটো আমাক ৰেডেই লাগে এটো আমি ৰেড বল বুলি কৈ থৈছো কন্ডিশনটো কি যে ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰ কৰা ৰেড বলটোহে ৰিপ্লেস নাই কৰা তো হেমতে এতিয়া কি হৈ যাব চোৱা এই ইভেন্টৰ probability ভ্যালুটো এতিয়া কি হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰ কৰা বলটো যদি ৰিপ্লেস নাই কৰা তেন্তে এজ এ হল টোটাল probability টোটাল নাম্বাৰটো চেঞ্জ আহি যাব এটা কমি যাব তো আমাৰ এটো হ'ব 6C1 আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰ কৰা ৰেড বলটো ৰিপ্লেস নাই কৰা ঠিক আছে তাৰ মানে ৰেড বল এটাও কমি গল এফালে ইয়াত কেটা থাকিব তেতিয়া দুটা তো 2C1 তো এটো তুমি সলভ কৰিলে
উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট মেথডত প্ৰব্লেমটো ৰিজাল্টটো পাই যাবা। তো তেনেধৰণে এইবিলাক প্ৰব্লেম কৰিব লাগে। থেংক ইউ।